Happy evening, my dear friends. This is a wonderful climate, and let us start this course. Modal verb. We are continuing with the modal verb to. What are the modal verbs? Can you see? Will, would, can, could, shall, should, may, might, have. We have quite a lot of modal verbs. Now we are coming to part 2. The modal verb is what? Can and could. Can and could, what is that? What these modal verb is used for what? The ability to do. The ability. Your ableness. That is called these modal verb can and could. The modal verb can and could means what? It is used during which places? It is used in almost 5 places. What is the first place? Permission. Can and could is used for permission. Second, can and could is used for what? Order. As permission, what? Can you give me some money? Or could you lend me some money? Can I meet the manager? Order. You can go there. Now you can study. So it's ordering. Then requesting politely, very politely you are requesting. Next. The strength to do in the past, present and future. The strength, your ability to do in the past, present and future. You see, that will be coming slowly. Next, could have is used for the past ability. See here, the could have, the modal verb could plus have, is used to say that you had the strength, you had the ability, you had the talent to do in the past, but now you are unable to do. But that time, you are able to do, but you did not do in the past. So could do plus have plus past participle is used to show that in the past tense you were able to do, but you did not do. Could not have, if it comes, what does it mean? You have already done in the past tense. Now you are saying I should not have done. Able to understand? Number 1, my dear friends, can and could as permission. You can come in. Permission. You can take my car. You are giving the permission. So for permission you are using can and could. Are you very thorough with this? Okay, coming here, second column. B. Can and could is used as order. What is this order, my dear friends? You see, you can eat now. We're giving an order. You can watch television. You can watch television. You're ordering them. Then can and could is used for requesting politely with humbleness. See, could you pay my exam fees? Politely you are asking. No other go. You are asking politely. Could you please come to my house? Asking politely. Could I meet the manager? Politely. Number D, that is 4, can and could is used to show that the strength you had to do in the past. You had in the past the strength. Present and future. In the past, present and future. You have the strength. You see, my dear friends, she can dance well. What do you mean by that? She can dance well. Even now you ask her, she will dance well. She has the strength. She could dance well means what? In the past she was dancing very well, but now she is unable, but not now. She is not able to dance well. See, you can take one actress, Vaijayanthi Mala. You can take one actress. What actress? You can say Shobana, a Bharatanatyam actress. She can dance well means what? Even now she can dance well because she is youthful. She dances. She is not old. You take Vaijayanthi Mala. Vaijayanthi Mala must be around 65 or 70 years. She became old. Now if we say she could dance well means what? In her earlier days, 60s, 70s, 80s, she is able to do, but not now. Here, past dancing well, but not now. So she can dance well means even now she is able to dance well. She could dance well means in the past she is able to dance well, but not now. Able to understand? No doubt about it.
Now, my dear friends, very important part you are coming. Fifth one, could plus have. In fact, you can add one other. Past participle. You can add past participle. What is past participle? Eaten, eat, ate, eaten, eaten. Speak, spoke, spoken. Write, wrote, written. So this past participle should be used. Whenever you find have with could, it is a must that you should have past participle. See here, this is used to mention. Where do you use this could plus have plus past participle? Number one, the past ability. But no action had taken place in the past. In the past, you are able to do, but you did not do. See, I could have gone to USA. But what is the real meaning? I did not go. I could have gone to USA means what? 5 years before, I got a chance to work there. I could have gone to US means what? I did not go. Right? Next, you see, we could have purchased a house means what? Before 5 years or 10 years, the house were very cheap. I could have purchased a house 2000, during 2005. It means what? You did not purchase a house. I could have purchased a house. They could have released him. What is the real meaning? They did not release him. Able to understand could have plus past participle where it is used, right? So what we have seen, shall we summarize? So can and could is used for number one, permission. Number two, order. Number three, requesting politely. Number four, the strength to do in the past, in the present, and in the future. Can and could. Next, E. Could have is used for the past ability. In the past, you are able to do, but the action did not happen in the past. Past, you are able to do, but you did not do. I could have studied well. What does it mean? I had time, but I did not study. I spoiled myself. So can and could is used as a permission, and can and could is used as an order. Can and could is used as requesting politely, and can and could is used to do in the past, present, and future. Could have plus past participle. This is very important. Could have plus past participle is used where the past ability to do, but you did not do. So we have some examples. Hope you are able to understand. No doubt about it. Okay, fine. Now, I just ask few of you. Could you tell me? As permission, can and could. Can and could as permission. Could you tell? Can I come class tomorrow? Can I come to the class tomorrow? Yeah. Rick, order? Could you please provide the book today? That is, you are Can you- politely asking. Can you Isn't? provide the book today? No, that is also asking. You could go. Yes. It's an order, you could go. Requesting politely, that's what you have asked. Okay, the strength to do in the past, present, and future. I could have purchased car. No, that is this. Here the strength to do in the past and present. Yeah. I could lift Lift 100 kilograms 5 years back. 5 years back. Not now. I could lift 100 kgs means now you are not able to do. I can lift 100 kgs means Now. now also you can do. Okay, with could have. I could have purchased a car. I could have purchased a car. What does it mean? You did not purchase the car a long back. Okay. Excuse me. Yes, can you use with permission? Can I go? Yes, permission. No, permission. No, permission. Can I go? Call it. Can I go? It is politely asking. Permission. You can go. Okay. Okay. Order. Order. Can I take the book? Or requesting politely.
Can you help me? Can you help me? Okay, can and could has strength in the past, present and future. The strength to do in the past, present and future. I could go to USA. No, that is this. I could have gone to US. Okay, I could go to US. That also you can say. I could go to US. Oh. Okay, fine. You can. Can you say? Can, could has permission. Can and could has permission. Can and could has permission. Permission. You can come out. Order. You can go outing. Okay, requesting politely. Could you please some money? The strength to do in the past, present and future. Future. Surya can good actors. Okay, could have. My brother could have gone Fine. woman. Fine. Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது இந்த மாடல் வினை சொற்களான கேன் என்ன முடியும், குட்டுனா என்ன முடிந்தது, இப்படியாக இந்த மாடல் வேர்ப் 2 பார்க்குறீங்க. மாடல் வேர்ப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கேன்னா முடியும், குட்டுனா முடிந்தது. இது எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோன்னா 5 இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம். நம்பர் 1 வந்து பர்மிஷன், அனுமதி. வழங்குதலா கோருதலா? நீங்கள் அனுமதி வழங்குகிறீர்கள், அந்த இடத்துல இந்த கேனு குட்டு பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஆர்டர் கட்டளையிடும் போது கேன் குட்டு பயன்படுத்துகிறீர்கள். கட்டளை எப்படி சொல்கிறீங்க? யூ கேன் கோ நவ், போகலாம். யூ கேன் பை நவ். அனுமதி கேட்குறீங்க, ஒருத்தர் அனுமதி கொடுக்குறாரு, யூ கேன். பெர்மிஷன்னா அனுமதி கேட்குறீங்க, என்ன அனுமதி அனுமதி கொடுக்குறீங்க, யூ கேன் பைங்கிறீங்க. ஆர்டர் பண்ணும்போது எஸ் யூ குட் கோங்கிறீங்க. ஆர்டராகவும் அந்த தோரணையில் வருகிறது. ரிக்வெஸ்டிங் பொலைட்லி, தாழ்மையாக கேட்கும்போது, ஐயா எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுக்க முடியுமா, கேன் யூ ப்ளீஸ் கிவ் மீ சம் மணி, குட் யூ கிவ் மீ சம் மணி. பொலைட்லி, அமைதியாக சாந்தமாக கேட்கும் பொழுது இந்த கேன் குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்தது பாருங்கள், 4வது இடம், த ஸ்ட்ரெங்த் டு டூ இன் த பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர். இறந்த காலத்திலே உனக்கு வலிமை இருந்தது, நிகழ்காலத்திலே உனக்கு வலிமை இருக்கிறது ஒரு காரியத்தை செய்ய, எதிர்காலத்திலே உனக்கு வலிமை இருக்கும் ஒரு காரியத்தை செய்ய என்று சொல்லும் பொழுது இந்த கேனும் குட் யூஸ் பண்ணிடுறீங்க. அடுத்ததாக 5, குட் ஹேவ். ரொம்ப முக்கியம். குட் ஹேவ்னா என்ன? குட் ஹேவ் கூட எப்போவுமே இறந்த கால வினையச்சம் வரணும். இறந்த கால வினையச்சம்னா என்ன? ஈட், ஏட், ஈட்டன், அந்த 3வது ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணோம். ப்ளே, பிளேட், பிளேட், அந்த 3வது ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணோம். ஸ்பீக், ஸ்போக், ஸ்போக்கன், அந்த 3வது ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணோம். அப்போ இந்த ஹேவ் வந்து விட்டாலே அதுக்கு முன்னாடி குட்டு வந்துருச்சு, அல்லது ஷுட்டு வந்துருச்சு, மஸ்ட்டு வந்துருச்சு, மைட்டு வந்துருச்சு. அது கூட ஹேவ் வந்துட்டா கூட என்ன வரணும்? இறந்த கால வினையச்சத்தை யூஸ் பண்ணணும். அந்த இறந்த காலத்தை வினையச்சத்தை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகிறது? என்ன அர்த்தம் கொடுக்குது? நான் செஞ்சுருக்கணும், நான் போயிருக்கணும், நான் வாங்கி இருந்திருக்கணும். ஆனால் நீ வாங்கலை, நீ போகலை, நீ செய்யலை. இறந்த காலத்தில் செய்யாத, நடக்காத காரியங்களை சொல்லும் பொழுது, அது நடந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற நிலையில் சொல்லும் பொழுது நீ என்ன யூஸ் பண்ணுற? குட்டு ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சத்தை யூஸ் பண்ணுற. அப்போ 5 இடத்துல கேனு குட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் சார். ஒன்று வந்து அனுமதி வழங்குதல், 2வது கட்டளை இடுதல், 3வது தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்ளுதல், 4வது நிகழ்காலத்திலே, இறந்த காலத்திலே, எதிர்காலத்திலே செய்யக்கூடிய வலிமையை பெற்றிருத்தல். 5வது இடம், குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் பயன்படுத்தும் பொழுது இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் நடந்திருக்கணும், ஆனால் நடக்கவில்லை. இறந்த காலத்தில் ஒரு காரியம் செய்திருக்கணும், செய்யவில்லை. அந்த மாதிரி இடத்துல வரும்போது இந்த குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. நம்பர் 1, கேனு குட்டு பர்மிஷன், அனுமதி. பாருங்க, இங்கே என்ன எழுதிக்க, யூ கேன் கம் இன், நீ வரலாம், உள்ள அனுமதி கொடுத்துட்டாரு. யூ கேன் கம் இன்,
நான் வந்து இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் ஒரு பிரின்சிபலாக இருக்கேன். நீ என்கிட்ட வந்து என்ன கேட்குற, உள்ளே வரலாமான்னு கேட்குறீங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன், யூ கேன் கம் இன், அனுமதி வழங்கியாச்சு. நீங்கள் என்ன வந்து என்கிட்ட கேட்குறீங்க, கார் வேணுங்கிறீங்க. நான் என்ன அனுமதி கொடுக்குறேன், யூ கேன் டேக் மை கார். அனுமதி வழங்கும் பொழுது இந்த கேன் குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. யூ குட் டேக் மை கார் அல்லது யூ கேன் டேக் மை கார் என்று சொல்லுகிறேன். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது கேன் அண்ட் குட் ஆர்டராக வரும் பொழுது, ஆர்டர்னு என்ன, எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் தான் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கேன், எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்துருக்காங்க. நான் அனுமதி இப்போ கொடுக்குறேன், வந்துட்டேன் மேலே. யூ கேன் ஈட் நவ், இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்லாம், பெர்மிஷன் கொடுத்தாச்சு. அப்போ அனுமதி வழங்கும் பொழுது கேன் குட், யூ குட் ஈட் நவ், யூ கேன் வாட்ச் டெலிவிஷன். பையனுக்கு பரிச்சை, ஃபாதர்கிட்ட கேட்குறான், அப்பா டிவி பார்க்கலாமான்னு. அப்பா என்ன சொல்கிறாரு, கடைசியில் ஆர்டர் பண்ணுறாரு, ஓகே இப்போ போய் பாரு, அது ஆர்டர். அடுத்ததாக கேன் அண்ட் குட் ரிக்வெஸ்டிங் பொலைட்லி, அமைதியாக தாழ்மையாக கேட்கும் பொழுது இந்த கேனு குட் யூஸ் பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு, குட் யூ பே மை எக்ஸாம் ஃபீஸ், நீங்கள் எனக்கு என்னுடைய பரீட்சை கட்டணத்தை செலுத்த முடியுமா என்று தாழ்மையுடன் கேட்கும் பொழுது குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. குட் யூ ப்ளீஸ் கம் டு மை ஹவுஸ், எங்கள் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் வர முடியுமா என்று தாழ்மையாக கேட்கும் பொழுது குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்ததாக கேனு குட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க, இறந்த காலத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு வலிமை, நிகழ்காலத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு வலிமை, எதிர்காலத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு வலிமை இருக்கும் பொழுது இந்த கேனு குட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணத்துக்கு, ஷீ கேன் டான்ஸ் வெல். ஷீ கேன் டான்ஸ் வெல்னா என்ன, ப்ரெசன்ட் ஏபிள் டு டூ, இப்போ முடியும், செய்ய முடியும். ஷீ குட் டான்ஸ் வெல்னா என்ன, ஷீ குட் டான்ஸ் வெல்னா இறந்த காலத்தில் முடியும், இப்போ முடியாது. ஹலோ, இப்போ இவங்க தான் வைஜெயந்தி மாலா ஆக்ட்ரஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்போ இவங்க வைஜெயந்தி மேலா வேண்டாம், இவங்க வந்து யங் ஆக்ட்ரஸ் தமன்னான்னு வச்சுக்கோங்க. ஷீ கேன் டான்ஸ் வெல்னா என்ன, தமன்னால இப்போவும் டான்ஸ் ஆட முடியும், அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. இப்போ இவங்களே வைஜெயந்தி மாலா மாதிரி ஒரு பழைய ஆக்ட்ரஸ் இருக்காங்க, மனோரமா மாதிரி ஒரு ஆக்ட்ரஸ். ஷீ குட் டான்ஸ் வெல்னா என்ன, அவங்க யங் ஏஜில் ஆட முடியும், இப்போ ஆட முடியல. அதுதான் இந்த கேனுக்கு குட்டுக்குள்ள வித்தியாசம். இன்னொரு வித்தியாசம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், கேனுக்கு குட்டுக்கும். ஐ கேன் பை ஏ ஹவுஸுக்கும் ஐ குட் பை ஏ ஹவுஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் மேடம்? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஐ கேன் பை ஏ ஹவுஸ் அண்ட் ஐ குட் பை ஏ ஹவுஸ்? ஐ கேன் பை ஏ ஹவுஸ்னா, நான் கடனை வாங்கி பேங்க் சேவிங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஐ கேன் பை ஏ ஹவுஸ். ஐ குட் பை ஏ ஹவுஸ்னா என்ன, ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் 2 crore இன் பேங்க் டெபாசிட், ஆனால் நான் வாங்க மாட்டேங்கிறேன். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஐ குட் பை ஏ ஹவுஸ், என்னால் வாங்க முடியும், வாங்கிறது இல்லை. ஐ கேன் பை ஏ ஹவுஸ்னா, somehow I borrow, apply loan and I can buy a house. I could buy a house na, already I have 5 crores in my pocket, but not buying. That is called I could buy a house. Right? ரெண்டுக்கும் புரிஞ்சுதான் வித்தியாசம். ஐ கேன் பை ஹவுஸ்னால் என்னால் வீடு வாங்க முடியும், கடனை வாங்கி நகையெல்லாம் விற்று எப்படி ஒரு வீடு ஒரு 10-20 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கிடலாம். ஐ கேன் பை ஏ ஹவுஸ். ஐ குட் பை ஏ ஹவுஸ்னால் என்ன, பேங்க்கில் எனக்கு 50 லட்சம் ரூபா இருக்குயா, ஆனால் நான் வாங்க மாட்டேன், வாங்குறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. அந்த இடத்துல ஐ குட் பை ஏ ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அடுத்ததாக குட் டு ஹேவ் கூட பாஸ் பார்ட்டிசிபிள், இறந்த காலம் வினையச்சம் ரொம்ப முக்கியம். குட்டு கூட அல்லது குட்டுக்கு பதிலாக இங்கே ஷுட்டு போடலாம், மஸ்ட்டு போடலாம், மைட்டு போடலாம். அதெல்லாம் ஒவ்வொரு மாடல் தன்மைகளை பொறுத்தது. குட்டுன்னு என்ன, முடியும், முடிந்தது. ஷுட்டுன்னா என்ன, வேண்டும். வுட்டுனா முடியும், மைட்டுனா ஒரு வேலை செய்யலாம். அப்போ குட்டு கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம். திஸ் இஸ் யூஸ் டு மென்ஷன் த பாஸ்ட் எபிலிட்டி பட் நோ ஆக்ஷன் ஹட் டேக்கன் பிளேஸ். இறந்த காலத்தில் செய்திருக்க முடியும், ஆனால் செய்யவில்லை. இங்கே பாருங்க, ஐ குட் ஹவ் கான் டு யூஎஸ்னா என்ன, ஐ குட் ஹவ் கான், அமெரிக்கா போயிருந்திருக்க முடியும், ஆனால் நான் போகவில்லை. ரைட்டுங்களா? ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு பாஸ்போர்ட் கிடைச்சிது, விசா கிடைச்சிது, அமெரிக்காவில் ஒரு கம்பெனிக்காரன் வேலைக்கு கூப்பிட்டான். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், போகாமல் என்ன பண்ணிட்டேன், இங்கே ஒரு டீச்சிங் ஜாப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ நான் மனம் வருத்தப்பட்டு சொல்கிறேன், ஐ ஷுட் ஹவ் கான் டு யூஎஸ்னா என்ன, யுஎஸ்ஏ போய் இருந்திருக்க வேண்டும்.
இந்த இக்கிறேன், வந்திருக்கிறேன், போயிருக்கிறேன், செஞ்சிருக்கிறேன், செஞ்சிருந்திருக்கணும். இப்போ செஞ்சிருந்திருக்கணும்னு என்ன, இறந்த காலத்தில் ஒரு காரியத்தை செய்திருந்திருக்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் கான் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ குட் ஹவ் கான் டு யுஎஸ்னா என்ன, நான் அமெரிக்கா போயிருந்திருக்கணும், ஆனால் உண்மையில் என்ன நடந்தது, போகவில்லை. we could have purchased a house என்றால் என்ன, வீடு வாங்கி இருந்திருக்கணும், ஆனால் வீடு வாங்கவில்லை. வீடு வாங்கி இருந்திருக்கணும், அது செஞ்சுருக்கணும், அதை படிச்சிருக்கணும், போயிருந்திருக்கணும், அப்படியெல்லாம் சொல்லும்போது குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையச்சம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. தே குட் ஹேவ் ரிலீஸ்ட் him, அவர்கள் அவனை விடுவித்திருந்திருக்க வேண்டும், ஆனால் விடுவிக்கவில்லை. புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ நிகழ்காலத்தில் ஒரு உண்மை நடந்திருக்கு. என்ன, நான் டீச்சராக வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் டீச்சிங் ஜாப் பண்ணி இருந்திருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லும்போது எப்படி சொல்லணும், பண்ணி இருந்திருக்க முடியாது. ஐ குடன்ட் ஹேவ் பிகம் ஏ டீச்சர் இஃப் he has not supported, அப்படியாக சொல்ல வேண்டும். hope you are able to understand. அப்போ மறுபடியும் சொல்கிறோம், கேன் அண்ட் குட் எங்க, பர்மிஷன், அனுமதி வழங்கும் பொழுது, ஆர்டர், கட்டளை இடும் பொழுது, பொறுமையாக, அமைதியாக, தாழ்மையாக கேட்கும் பொழுது, இறந்த காலத்திலே, நிகழ்காலத்திலே, எதிர்காலத்திலே செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை பெற்றிருப்பது. குடஹாவோட இறந்த கால வினையச்சம் யூஸ் பண்ணும்போது இறந்த காலத்தில் ஒன்று நடந்திருக்க வேண்டும், நடக்கவில்லை என்று பயன்படுத்தும் பொழுது குட் ஹேவ் யூஸ் பண்ணுறோம். ரைட்டுங்களா? ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது நல்லா தெரிஞ்சு அறிந்து கொள்ளுங்கள். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. தேங்க்யூ வெரி மச்.